स्वागत है। नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों अरनीवाला दे पिंड मुलियांवाली च खराब होईयां फसलां दा जायजा लैण लई पहुंचे। इस मौके उन्हां कहा कि ओह हर किसान दे नाल हन ते उन्हां दी सरकार किसानां दीआं फसलां दे होए नुकसान दा उचित मुआवजा दिता जावेगा। इस मौके बेरोजगार अध्यापकां वल्लों जम के नारेबाजी भी कीती गई। हलका दा लंबी दा मलोट दा जिहड़ा इलाका है ये पिछले दिनों की भारी बरसात करके हड़ां की मार दे विच आ गया। नरमा खास तौर पर नरमे की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। झोना चलो जो 100% नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंट झोने का भी नुकसान होया है। चलो वो दोबारा भी प्लांटेशन हो जाती है पर फिर भी नुकसान हो गया। मैं जाके आया मिड्डा, मैं जाके आया राणियां, मैं इत्थे थोड़े कोल खड़ा मूलियां वाली पन्नी वाल देखा। हालात यही ने 75 साल तो हालात यही ने। हर बार यही कहता जाता अगली बार देखो जी कमाल कर देंगे, अगली बार देखो जी अगली। सो वो अगली बारी आई हुई नहीं कभी। ज़्यादा जान बुझ के इन्हां जिहड़ा लोकां नूं गरीब रखिया जाता है, जान बुझ के इन्हां लोकां नूं एहसानमंद किया जाता है कि साडे थोड़े ते एहसान ने। एरिया की दा जलालाबाद सुखबीर बादल जी का, लंबी विकास सिंह बादल का जी। इन्हों तो अज तक आ जी हड़ां की मार है वो नहीं काबू हुई। मंगल ग्रह तो उन्होंने अमरीका वाले ने काबू कर लिया, चंद ते काबू कर लिया। इन्हों तो दो नहरां दो सेम के नाले काबू नहीं होंगे। हो सकते हैं पर नीयत नहीं हैगी। इसे करके लोगों ने उन्होंने घरे बिठाया जी। मैं DC साहब नूं कहा मैनू अगले महीने तो लाओ महीना एक पूरा चप्पे चप्पे नूं छाणो, मैनू पूरा इरीगेशन का प्लैन लैके आओ मेरे को। बजट की कोई घाट नहीं आने देवांगे। अगले साल नहीं ये काम होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो लोगों ने ये मान लिया शायद असी किस्मत ही इहो जी लिखा के आए हैं कि हड़ां दे मारे हुए एरिए जम्मे हुए हैं। यही गल है ना जी, मतलब पिंड की पूजा पंजाब बेचता जी इन्होंने। इन्होंने छड्या की है पंजाब का मुआवजा मिलूगा। हालांकि कुदरती आफत है पर यदा मतलब ये नहीं है कि कुदरती आफत विच लोगों को लावारस छड़ दिए या उन्होंने किस्मत से छड़ दिए। कुदरती आफत दे विच देण वाले फंड भी होंदे ने मुख मंत्री कोल। मैं उन्होंने फंडा नूं वरतूंगा, गिरदौरी करवा के मुआवजा मिलूगा और उन्होंने ही मिलूगा जिहड़े खेती कर रहे हैं। जिन्हों का नुकसान होया उन्होंने ही मिलूगा बकायदा निशानदेही करके। और अगले साल तो मैं परमात्मा की अरदास करदा समर्थ बख्शे, परमात्मा बल बख्शे। अगले साल तो साडे किसी मंत्री नूं किसी MLA नूं इस तरह के एरिए का दौरा ना करना। गुरदासपुर विच लगातार 3 दिन तो बारिश हो रही है। अज बारिश के कारण एक मकान की छत डिग गई तो घर विच बैठे चाचा भतीजा ते 7 साला बच्चे मलबे हेठ दब गए। फिर की सी मुहल्ले वालियां ने तुरंत इन्हों मलबे तो बाहर कढ़िया ते हस्पताल पहुंचा दिता जिथे इन्हों का इलाज चल रहा है। दस दईए कि परिवार गरीब है ते मदद की गुहार भी लगा रहा है। गौरव ते जयदीप दे उत्ते छत डिग गई। वो दोनों जने थले बैठे दे ही छत कमरे दे विच ते उन्हां ते छत पै गई ते वो बिल्कुल ही छोटा मुंडा ते TV वेखे करदे ही। छोटा मुंडा ते सुत्ते दा सीगा ते जिहड़ा वड्डा ही वो TV वेखे करदा ही। तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਠੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं पेंट का काम करदा। मेरा नाम हीरा लाल है। पंजाब सरकार कहती है कि रिश्वत बंद हो गई पर जमीनी हकीकत कुछ होर ही बयान करती है। मामला लुधियाना के लोहारा के पटवारखाने का जिथे इंतकाल ना होने करके एक शख्स परेशान है क्योंकि उस तो इंतकाल के बदले 3000 की मांग की जा रही है। जो इस संबंध में पटवारी गुरप्रीत सिंह तो पत्रकारों ने सवाल पूछे तो वह भज गए। दस दईए कि पटवारी खुद रिश्वत नहीं लैंदे बल्कि इन्होंने दफ्तरों में प्राइवेट करिंदे रखे हुए हैं ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ रिश्वत मंगते हैं। ਅੱਜ पटियाला के देवीगढ़ रोड से PRTC बस सड़की हादसे का शिकार हो गई जिस विच बस के
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਟੂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਡੀਪੂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰਾਵੜ ਪਈ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਟੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਬੜ ਵੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 5800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹੋਰ 1800 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕੈਨਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 131 ਨੰਬਰ ਤੇ 157 ਨੰਬਰ FI ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, 50,000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 324 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 2020 ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਤੜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਰੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 32 ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹ ਆ ਭਰਜਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਇਹ? ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਖਰੜ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੜ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਰੜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਵੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਬੱਚੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾ, ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਗਣ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੱਕ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ 50,000 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰੋਈ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਟੈਂਕੂ,
ਉਹ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੇ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਓਸੀ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ। ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਗਾੜੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾੜ ਮਾਰਤੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 17-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਡਡਵਿੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 26 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਠਾਕਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ? ਮੌਤ ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਲ ਬਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਬਸ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਟਰੂਲਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਡਿੱਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਨਟ ਦੇ ਵੱਜਾ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚੇ ਆਂਦੇ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਤ 11-12 ਵਜੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਲ 6 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ कम आवेगी। मैं विनोद जायसवाल, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ सर्कल। आज यहाँ पर हम लोग सिविल हॉस्पिटल बठिंडा को एक एम्बुलेंस दे रहे हैं। ये एम्बुलेंस लगभग 15 लाख कीमत की है और इसको हमारा जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके तहत यहाँ प्रदान किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ सर्कल 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख। इस सर्कल के अंतर्गत हमारे 7 आंचलिक कार्यालय हैं। उन सभी में भी हमने वहाँ के जो पात्र हॉस्पिटल्स थे, जिसमें हमने पाया कि वहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग इन एम्बुलेंस का होगा, हमने एम्बुलेंस का CSR डोनेशन किया है। और उसी कड़ी में आज यहाँ हमने भटिंडा में भी ये कार्य किया है। हमें बहुत खुशी है कि इस एम्बुलेंस से हमारे भटिंडा के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और उनके ये काम में आएगा। और हमें बहुत खुशी है कि भारतीय स्टेट बैंक लगभग 2% से ज़्यादा हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसका CSR में हर साल डोनेशन के रूप में देता है। धन्यवाद। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੂਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ DC ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਗੌਤਮ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਤਨਵਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਟਾਈਪ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਫੀਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਨਵਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦੇ 3 ਡੱਬੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਟੂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। हाँ भैया, क्या नाम है अपना? गोपाल जी। किस चीज़ का काम करते हो? पान का। तो क्या हुआ था आपके साथ आज? हम सर यहाँ खड़े थे, वहाँ से गाड़ी आई, एक बंदा और 2 बंदे वहाँ खड़े थे। मैंने देखा नहीं, वो मेरे सिगरेट मांगा, अरे सिगरेट दे जा, तो मैं से देने गया तो उलझाने लगे मेरे को वहाँ खड़े करके कि दूसरी डिब्बी लाओ, पैसा रख ले, हम दोबारा आ रहे हैं। तो चला गया दोबारा, फिर आया तो ये काम कर दिया। वहाँ से 2 लोगों को लिवा कर क्या किया? सिगरेट के डिब्बे ले गए। मतलब आपको पहले सिगरेट देने में उलझाया, बाद में यहाँ से 2 लड़के? हाँ जी। मतलब उनके साथ थे? हाँ जी। तो कितने की लूट हुई आपके साथ? 25,000 की। हाँ जी। वो डिब्बे लेके सिगरेट? हाँ जी। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DPI ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਝੁੜਿਕ ਜਦ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ?
ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? 50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਸਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਰ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੋ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਹੈ 5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਘੜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ 3 ਘੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂੜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਐਰਕਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਤੜੇ ਨੇ ਗਾੜੀ ਪੋਰੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੋ ਪੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋ ਅਨਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਤਾਂ ਢੱਕ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੰਨੂ ਨੇ ਧੱਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਟਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਟਾਈ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੀ ਘਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਥਾਂ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਕਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਬੱਸ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗਾਇਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਜੂ ਧੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਸ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।